عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن دعوة قيمة هي غاية مدنو ملك سعد نجد هون إنسان دنيا كسر هذا البرنامج أنا ورئيس كل يلينه مشرحة مدحوينها حسب عدالة يدري لك عود مدني جمال علي حسين أو استوى بريهم بكسرنا قارة يوروب أو رئيس كل يلينه مقعد لندن جمال علي حسين وحكم دي أسد على مشرح أو ترتمد أنا مدة السنة لقيت كهرسنت هاي تورشة السومال لان مدحت النمو isagoo xisbiga u cadaaladda dareelka u tartamaya halka xisbiga wadana gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Arre gudoomiyaha u tartami doono xisbiga kulmiyana musabbixin kasta ku dhawaaqay shalay inuu musharax yahay hadana la fili doono aan wali kala cadeyn inta musharax ka soo bixi doonta xisbiga iyo sida loogu tartami doono laakiin saddexda musharax ee ka soo bixi doona wadanka ayuu mid noqon doona Jamaal Ali Xuseen جمال أدنى كمان علينا كسر برنامج كارهاجي تي في قسمسات وقرين سكوبان أديكوا نقول المرايا بلتتكو سياسة اللي بدكوا برتين قدومية واحد مشارحة مدحوينة حزب جوعد سكوبان تاريخ نولد كايا بل داودياش نقول المر واي بسم الله الرحمن الرحيم إنك صايم كأننا نسوق سبين داودياشا لكن أدنى يكون مهندنا غيا تلفزيون عالمي قسمسات فرصة أي سنة ويدي سنة دي كوي ما دستورين في على مجال لندن ومد عاديات أنا دي كوم هذين أيه شرفنا دي كوهية أنا جوهرت دوا إن سياسة إنتانا سوق قلين وحن هنيم بانكرة أو بروفيشناله عالم كرا إلا يصدح يتبون ودن كسر شقي قارضها عالم كا ملها استوي أنت كلوا لون كشقي مدة 20 سنة ذين كبدنا هيا حنكون شري محلنا financial industry أما حق بانكا أنا قمر لفت كده حتى أنت أنا بانكا قلنا هانشرين أودي ترى أما هنت الدورات ذلك مريكان كهانشري وحنا كبرت ذلك مريكان حياة هذي وحنا كسر شقي وضم فرق بدن الدنيا العالم كاسدا شيء وحنا شقي شري بانك ولا سيتي بانك ذلك مريكان اللي قال لي هاي مركي جدا بسنة وحنا مضحكاها بانك إنك وصل رياضيا هاي مجال تنزانيا مدلك تنزانيا مجال دار السلام أيام دجنا مركان جو فردي قارد محايد الجيس كأفريقيا مركان وضم بدن أفريقيا وكشقي وضم يوروبا وضم كاريبيان لاتين أمريكا وضم آسيا ميدل إيست مركان ترنتي ننسو وريجي بان هاي مركان هرقور بتشوق هايو مركان دمنا يسلم بالوضنك ما شاء الله واسوي نكسن واحد يقول لك برعوة مالينيه ما هرجيسان كل شيء لكن رب برعنا واحد قرت وحبرشة هذه خاصة يدحوات كبل وضي وحن كبل دسي خاصة وحن كبل مجال هذا الشيخ كبل عبي لكن إنه حكومة برتي قبل هذه ضل كهودن أيانا هايو حاسو مجال كان حكومة برتي وحكم ده بلدويني قال كعيو وسمرة قروي مقدشو أبغى بقى ملتري جاه حاسر كار مرة بدل وريج شري أنت بدن وهاك سفر كاجن يوروب وحن في الله كل قدومي حسب كره ودرنا سنوا أيام الدود هالكن شوقي مولولي بابلامي وذيك الملاحظة والرضا داتين سفر كتير يوروب يوعي قلنتي كنت إسكا سعودان كل هذه دور شيء السنة دو كهرسية هاي واحد بدن ما هرسنا أنت بدن مرة الله ما هي كوري إنه عالمك مرة الله ما هي يقدروا يسنو تاجرش إذا لكل ما إنه دوا وقتها أنت بدن سياسة التركية حلقة هندرية حاجة قربها يا لقى هندرية سياسة الدلكة مركا قرب تشوق رول وين بيك عيارنا أما سياسة الدلكة هذين وقتها كلبا عدي ما ليسه مركا وين نورث مركا قرب تشوق دوا مهم يجا دقالها بحية يجا دلكة لفتر كود محايد رول عيار حق دقالها مركا وحن كتشرنا ونديسكا ولا ليه بلوجيسي ضربان أو بلوجيسي ولا كنا نسيحوه قرت جودها ودنكي أنت أتكور هاي دوام بدك تسمع على سدوها ضد مرتو نلش ضدك جودها ودنك هو أنا لو نبدوني هاي واحد بعتويني ما تشران إما كان واحد مودين وحاجة روب كنا غير راجي إن شاء الله يمكن شو حب العامة حفتشين إن شاء الله إن إلهي وقت الربطان ما له إلا جسمين أي ودنك إلهي مارتي ونمان شيء وروب النسيه ونباهنا هاي dalkuna guud ahaan waa iska nabad wax dhibaato weyn ma jiraan laakiin de kulay hadana anagu mucaaradaan nahayo marka anagu waxaan la siiyay laysanka inaan muraayada gashano ku eegno kolba wixii
qaldan dhaliil aan toosino taasna inta badan de xukuumadda ayaan inta badan abaarnaa oo dadka u sheegnaa oo dhaliilnaa taasina kulli waa la isaga iman doonaa insha allah waa gartay dawladdu inta ay jirtay kulmiye waxaa la yahay Jamaal wax badan bay qabatay oo dhinta dadkan ka qarsoonayn wadooyinkii dhaqaalihii mushaharkii la kordhiyay lacagtii gobolada bariga laga bedelay hore Gimbarta loo oran jiray Burco iyo wixii ka shaqeeya laakiin xisbigiina hadii jeer wax la yahay kulli way dhaliilun bay la taagayeen oo ma sheegaan hadii jeer kuma taagan iyadoo mucaaradnimadu ay tahay baa la leeyahay inaad wixii saxan ku taageertaan dawladda wixii khaladana aad ku diidaan marka miyaan taa wax ka jirin inaad mucaaradnimadu la taagantay waxyaabaha faraha badan la qabtay shaqadayadii madaxweynuhu wuxuu furayay shalay xitaa wajaale wadadii oo dhamaatay iyo kala beedh dhaxaysay marka ina ku raacdaan miyaan dawladdu ugu hambalyeysaan marka qaarkood xukuumad haddaan ku dhaafin xukuumaddu xambay qaban waa been baan kuu sheegay haddaan ku dhaafin xukuumaddu wax walba way qabatay wax walba way hagaajisayna been baan kuu sheegay laakiin xukuumadda anagu markaan miisaanka isu saarno waxay qabatay iyo waxay kharibtay baa badan anagu markaan waxa ka mid ah waxa ka kharibay xorriyatul qowlkii wadiga arkaya halku mar la marinayo dadkii jaridihii la iska xidhaayo hubaal ba xiran haatuf ba xiran universal baa la laalay waxa weeye waad arkaysaa carjuuq dheh ayaa wadankii ka socota marka de dhagaxaantiina way farabadatay oo dhagaxaan farabadan way dhigtaa xukuumaddu inta dhameystiran iyo marka la soo eego inta la dhameeyay arrin ay shughul isku leeyahay maaha anagu kuma faraxsanin marnaba laakiin wax badan baa Jamaal la dhameeyay taashay la furay wajaale iyo kala beer waa la dhameeyay berbera iyo anigu waan soo maray u dhaxaysa Hargeysa in badan baa wadada laga qabto la dhameeyay dhaxdhiga soo dhameeyay wax badan bay la qabto waxa jira la qabtay oo ma yaxo lama dhameystirin laakiin la soo xukuumaddu iyada sheegtay kaligeed waxyaalaha qaarkood shakhsiyaad ba ka qayb qaatay shalay tag wajaale oo kaleeto oo lacagta bixiyay dawladdu waxay iyadoo lacagta ay soo ururisay maaha ama cashuuraha ku ururisay kuwa laftooda encourage iyo in la gareeyo soo dawladdu gacan kuma laho mariixan oo way fiicantay inay sameeyso laakiin anagu wax kharibtay baan eegina xukuumadda xorriyadda istaanki bay ay meel kaga dhacday 550 wariye ay xirtay sanadkeedii ugu horeeyay dawladda imika maanta joogta dawladda ina riyaal daahir riyaal ka 8 sanadood joogtay 18 wariye ay xidhay 8 sanadood wadanka ay haysatay kuwana sanad qolaata sanadkii ugu horeeyay 50 wariye ay xidhay marka waxa weeyaan dadka caburiska lagu hayo xisbiyada mucaaradka caburiska laga hayo anagana loo diiday gabiileena gallo anagana loo diiday inaan burco tagno marka waxa weeye maaha oranayno oo shacabku loo tumaayo ayar la isaga tumaayo xukuumadda wax badan baa ka qaldan taada hadaynu isdul taagno diidada adiga lagu diiday warno laba jeer baa tiraba Jamaal Han iyo madax xisbiga kula socota leedinka joojiyay gabiilay burco maxaad u malaynaysaa iyadoo xisbiga wadani mar laga joojin ma idinku ma fadqalalo iyo ina marba maxay uga sheegtaa xukuumaddu inaad meel tagtaan oo had iyo jeer maxaa keenaya dhowrka jeer arrintaas dhacday ma malaynaysaa qaldan iyadoo waxay doontay samaysaa dalkana de waa loo sameeyay dalku dimuqraadiyad buu leeyahay dastuur buu leeyahay xukuumadda hore uma diidi jiray maalin qoraal la yar hor istaagay iyaga gabiil bariga mucaaradka ahaayeen ya wixii ka dhacay waa tilooga mid kale la soco anaga wali mucaaradeedu way qabowdahay xisbiga kulmiye kii ugu mucaaradka xun buu ahaa dalka soo mara mucaaradada ugu darnay ugu kharibnay dalka ay soo mariyay halaag bay soo mariyay umana adkeysan karaan kelmadiin la ilaa iyaga imaka dadkiina carjo u dhabeeyay marka maaha marka anagu mucaaradkayna waxaan doonaan oranayna marka dalka haysanana dadka xidhaynaa oo wariyaashan xidhaynaa oo cabarinayna oo bila sharci iyadoo sharcigi loo marin imika bal jiridahan la iska xidhay ee xidhan ya hubaal baan ognahay ninkii soo weeraray ayaa suuqa lagu sii daayay cadaalad maartay cadaalad darrada halka ka taagan wada arkaysan miyaa la garanay ninka waa la garanaya ninkii waa la arkaya dawladdu ayuu ka tirsan yahay iyada soo dirtay marka dalka maaha in dawladdu ay fadqaadada ka abuurto anagu waxaan arki jirnay dawlad iyadoo dadka maartay ka ilaalinaysa in wax fadqalada ay ma dawladdu waxay leedahay taas saafada Jamaal anagu xorriyadda qowlka waa ogol lahay dhowr jeer waa ka hadleen laakiin wixii dadka kicinaya ama insight ayaan diiday runta la diiday saxaafaddu waxay qortay runta ayaa lagu maagaya musuqmaasuq baahsan ayay qortay wasiir lacag cunay ayay qortay cadaalad darro la sameeyay bay qortay waxay ahayd inay due processkii looga sharciga ay maraan maxkamadda geeyaan haddii ay diidan yihiin iyaga ay haashaa talku lahaa talqowlka
marka mucaaradka ay ahaayeen ku maagayay daahir riyaale marka iyagu waa leeyahay mucaarad bay soo mareen mucaaradnimadii ugu xumeed bay soo ay ahaayeen labada wargeys ee hadda xadan maxaa idinku ma cambaarayn un bay waxaynu ku koobnaayeen mise dawladdu kala hadasheen yaan dagaalana maxaan ku sameynaa dawladda waxa weeye waa inaan pressure anagu dagaal dalka u horseedi mayno waxaan ku sameynaa mana doonayna inaan rabshad gelino laakiin hay'adaha xuquuqul insaanka ee adduunka oo kala hadalay oo waa la dhaleecay xuquuqul insaanka meel walba laga soo dhaleecay taasina qadiyadii Soomaaliland iyo runtii haykalkii dawladnimo ee aanu lahayn aanu soo maray dhaawac bay ku keentay saxaafadu waa xisbiga afraad ee dalka marka dimuqraadiyadda la eegay in la caburiyana maaha laakiin wargeyska hubaal oo kale u dambeeyay Jamal haddii eegno wuxuu wax ka qoray wargeyska haatuf eedayn oo u soo jeediyay wasiirka macdanta iyo biyaha oo yiri muddo ka shaqo waxyaabaan cadayn si dawladdu sheegtay aan ugu hayn dawladda ma difaacdo maxkamadda marto ma waan ka xoog badanahay waan ku xidhaya markaas waa qalad weey waxaas waa wixii shay tolo iyagu ay diidanayeen markii mucaaradka ahaayeen marka maaha aniguna markaan mucaaradka waxaan doonaan sameeynaya oo wax walba aan qaylinaya markaan kursiga ku qabsadana waxaan doonaan sameeynaya way arrimaha lagu qabsay wargeysaas kale waxa kamid ah arrimaha shidaalka marka arrimaha shidaal guud ahaan shidaalka waa imka waxyaalaha dalka xukuumadda kulmiye ay kharibtay weeyaan ayaan ku sheegay shirkad General la yiraahdo baa wadanka inoo timi intaas milyan oo dollar ayay wadankii gelisay shidaal bay ka qodaysay dawladdu way ku fagaxadowday arrinkaasi shirkaddeena way naga tagtay shirkadda markay naga tagtay eedeymo ayay dawladdu u soo jeedisay dawladdu intay hor timid bay wasiiradeeda yimaadeen ay waxay yiraahdeen waan soo celinaynaa oo 2 bilood kadib ayay imanayaan ilaa haddana waa la sugayaa taasi waxay arrin dhaawac gaarsiinayay Soomaaliland weeye sababtoo ah waxa weeyaan shidaalku waa waxyaalaha aan u baahnay dalkeen laga soo saaro dalkeenu waa dad masaakiina shaqa abuuris bay u baahan yihiin waxa wanaag bay u baahan dawladdu inay horseedaa wanaagsan ma aha laakiin dawladdu inay carqaladayso waxyaalaha shirkadda iska cabanaysay waa public laakiin dad baa kacay dawladdu ma carqaladeen deegaanadii baa dadka kacaan oo caynaba area iyo dad ku dhinteen oo sababay laakiin qabiil ahaan bay dadku soo soo anaga degnay iyo anaga laakiin dawladdu iyadu waxay wadeynay laakiin reeraha lama eedeyn karayo dawladda ayaa eedada iskale haddii aad fiirsisid General Energy-na waxyaalaha uga baxday markay ka hadlayso reero kaliya ma ahda dawladda laftigeeda ka cabanaysa wasiiradeeda ka cabanaysa lacagihii la weydiiyay ka cabanaysa laluushkii la weydiiyay ka cabanaysa marka waxa weeye waxyaalo badan baa isku hursan dawladduna inay hataa hadii ay qabaa'ilku ay diidan yihiin qabaa'ilkii in loo tago oo la tuso faa'iidada uga soo baxaysa oo wax loo qaybiyo ay loo qoondeeyay ay ahayd way dhacdaa adduunka meelaha kale way ka dhacdaa laakiin waxa weeye roolkii dawladnimo ee ahayd inay ka ciyaaraan kama ciyaar oo waxyaalaha dhibaatooyinka keenayana kamid arrinta doorashooyinka soo socda fari muhiim ah oo aad dadku u dareynayaan oo isdul saaran oo tii madaxtinimada iyo tii baarlamaanka iyo aad u badan oo in badan laga shaqeynayay muddo sanadan ay ka harsan tahay intee leeg baad rajo ka qabtaan waqtigooda ku dhacaan daatin xisbiyada mucaaradka sidee soo uga wada shaqeynaysan labadii xisbi mucaarad inaanay dib u dhicin oo wax ku ruusi maahan dhinaca dawladda ka iman dawladda doorto ka madaxweynuhu ballan qaaday baarlamaanka hor yimid aydi waxaan idin ballan qaaday inaan maalin la igu darin anaga horta tiibaan qowlkii uu madaxweynuhu galay ayaa meeshii yaala oo ma garanaysaa ixtiraamkeedii mudan inaan kasii horboodno oo aan dawladda si dhaleecayno marka ugu horeyso iyadoo oo baashi la xilligeeda la gaarin waa qalad weeyaan waqti baanu haysanaa diiwaangelinta waqti baa lagu dhamayn karaa xisbiga kale ee kulmiye talada haya iyo dawladaba waan ka wada hadalay arrimahan in doorashooyinka waqtigooda ay dhacaan inaan maalin lagu darin taasaan aan weli taaganahay haddana xisbiyada mucaaradka nahay annaga iyo wadaniba halkaasaan inoo joogtaa waxaan jecelnahay waqtigooda ku qabsoomaan international community waan kala hadalay cid walba waxay isla yaqiinsan tahay in doorashooyinkaasi aanay mid ku dhicin dawladda ay dumada tahay dawladda wad ogtahayo hal doorasho qabatay ilaa inta kulmiye talada ahay doorashadii halaag bahayd doorasho la isku dili gaaray bay ahayd doorashadii ugu xumeyd ee Soomaaliland tii dawladda hoose u jeeday doorashadii ugu xumeyd ee Soomaaliland soo marta ay ahayd daahir yaala far doorasho qabtay oo wanaagsan oo aan la isku dilin tan dhiig baa ku daatay toodii ugu dambeeyay waxaan uga digaynaa mar kale oo aan leenahay anagu dawladda oo chance ka labaad siinayna in ay doorashadii sidii ay ku ballan qaaday ay u filiso oo ay u dhacaan Jamal Ali Hussein waxa adigu nin dhalinyaro waliba aqoon-yahana oo dhaqaaleyahana dhalinyarada wadankana si weyn bay rajo badan kaaga qabaan oo gaar ahaan daayarto waayo wadanka waxa jirta shaqo la'aan baahsan tahriibta ku badan hadiiba aad sanadka kadib adigu ku soo baxdo maxaa kaaga qorshaysan dhinaca shaqo abuurista iyo
tahriibta dhalinyarada badan iyo ardayda jaamacadaha kasoo baxaysa ee shaqa la'aantu hayso maxaa kaaga qorshan haddii baad ku guulaysto adigu madaxtinimada wallahi anaga wax badan baa nooga qorshaysan anagu horta waxa weeye shaqa abuuristu waxay ku xidhan tahay inaga nagu xidhan tahay imika tusaale haddaan ku siiyo imika xeerkii maxay ahayday maalgashiga baarlamaanka weli muu dhaafin dawladana 4 sanadood bay meesha fadhiday weli ilaa haddana xeerkii maalgashiga ma hirgelin yaa haysta dawladda iyo baarlamaanka haysta samad fahmin dawladana ayaa ka mas'uula dadka oo laga filayaa inay mariso baarlamaanka 41 xeer baan marsanay bay dhaheen xeeladayada kan oo marin kari lahayn haddii ay doonayaan xeerka marka aan ka hadlayo xeerka maalgelintuna oo waxyaalaha ugu waaweyn ee shaqo abuurista lagu sameyn karayo imika marka aad investor tahay ama qof maalgashi sameynaya Soomaaliland ku sameynayo shirkad hadda tahay marka warayso waxaad oranaysaa horta bal ii soo dira xeerkeeni maalgashiga haddaan xeer maalgashi aanu jirin ma maalgelin sida meesha waxa weeye marka ugu horeyso waxa muhiim ah in aynu nagu xeerarkii wadankeena inoo yaalay aynu maalgelino oo aynu xeerarkii dhaafino si dadku ay maalgashi u helo waxa kaloo number 2 in wixii yaraa inagu aan haysanay aynu si fiican u maamulno oo sidaan u maamulayna waxaan u maamulaynaa dadkeena in loo sameeyo partnerships inay sameystaan dadkeena oo structure-kii dawladnimo ee ama xeerkii ama cadaalad isku xidhnaantii la sameeyo si dadku isugu darsadaan oo ay shirkado u sameystaan wax u yeeshaan waxyaalaha kale number 3 ga waxa kamid ah imka energy-ga kale haddaan doonayna warshado sameyno energy-gu waa very expensive oo qaali weeye waxaana qaala ka dhigay waxyaalo badan baa ka qaala ka dhigay ay dawladda laftigeeda horseed ka tahay oo kamid ah in ay cashuuro badan saarto petrolka oo kaleeto waxyaalaha warshad lama sameyn karayo haddii petrolka imika eegtid Somaliland unit cost-ka maxay ahayday electricity waa $1 jigjigana waa 12 cent marka adigu maalgashi warshad sameynaysid ma hargeysa ka sameynaysa mise jigjigaad ka sameynaysa ee dala soco waa 12 cents xagana waa $1 marka waxyaalo badan oo aan eegno oo dawladdu waxa laga doonayaa in ay platformkii maalgashiga iyo shaqo abuuris loogu sameyn lahaa dadku inay sameysmaan ayaa muhiim ah taasaana dawladdu inta badan ay ka shaqeysaa shaqooyinka inta badan dawladdu ma abuurto dadka private sector-ka baa mushtariga iyo inta badan ka yimaada laakiin haddii aanad adigu dadkii aanad soo jiidanayn dawlad ahaan oo aanad keenin oo aanad iyaga caawinayn waxa weeyaan no way maartay dadkii loogu sameyn karaayo in ay shaqo abuuris ay sameysanto oo ay dhalinyaraduna ay daayirtuna ay shaqooyin ku hesho shaqooyinka laftirkooda intii la hayay waa in sharciyooyin laga sameeyaa oo imika waxaad arkaysaa imika Kenyan fara badan baa ka shaqeeya dalka anu ma diidani Kenya laftirkeyga expert baan ahaan jiro Kenyan ka shaqeyn jiray oo ma diidani oo dhibaato ma laha laakiin markan Kenya ka shaqeynayay waxa la ogoliyay Kenya nimanka madaxda ama nimanka xirfadda gaarka ah inay dalka ka shaqeeyaan dadka caadiga ah ee shaqooyinka uma ogola in dad ajnabi yimaadaan anaga taa maxaa noo diidan hadaba taasi dad badan waxa jira shaqooyinkan dadka hay'adaha ka shaqeeya ee dalka jooga oo dadkeenu ay qaban karin lahayn baa jira marka waxaad moodaa in dawladdu aan laftirkooda aan isku mashquulin warqada maartay work permit waxa la yiraahdo ama shaqada dadka loogu ogolaanayo in si easy loogu hay'adaha loogu sii daayo oo loo fududeeyo marka waxay ahayd in waxyaalahaas oo dhan ay dawladdu ay ka foojignaato oo ay eegto wax shaqooyinka ay dacyarteedu qaban karin lahayd waxa laga yaabaa haddii 1 qof ay joogaan oo Kenyan de waa 1 qof ku shaqo oo aad ku bedeli kar lahayd weeyaan anigu ma diidan inay Kenyaanku inoo yimaadaan waana wax wanaagsan laakiin xagga sareeto marka ay madaxda una ay yimaadaan aniga laftirkeyga expert ka ahaan jiray Kenya ku shaqeyn si fahmaan u gartay xisbiga kulmiye way shireen dhawaan waxayna doonteen hoggaan inkastoo xisbi kala tahay haddana waxay ka mid yihiin 3 xisbi ee qaran ee wadanka sidee xisbi ahaan u aragtay adigu shirkoodii iyo waliba sharaxaadii ka dambeysay Musabix oo shalay ku dhawaaqay iyo golay hore la soo celiyay iyo sidee ku aragtay arrinta wallahi horta shirkii ka dhacay de kulmiye horta qof walba inkastoo aan xisbigayga anaga ahayn waxyaalo badan oo dadku dhaliiliyeen waa jiraan dhinacna waxaan leenahay horta shirkaasi hana dhaafo sheekadiisa oo farabadatay iyo rabshadiisii marka shirkaasi horta in la dhaafo oo dhamaado waa wax u wanaagsan dalka waqtigiisii wuu dhaafay sharcigana wuu jabiyay haddaad si u eegtid markaad si u eegtid sharciga haddii la raacayo Somaliland laakiin de waxaad moodaa iyaga dawladii bay yihiin oo
cid iyaga barashar garanaysa ama rabsheynaysa ma jirto iyagaaba sharcigii markay doonaan samaysta markay doonaan waxay doonaan sameeyeen musabixi musharaxnimadiisana waa soo dhaweynaa taasoo mid dimuqraadiyada weeyaan xaqna wuu leeyahay inuu xisbiga dhexdiisa ka tartamo musabixi taasi waa aad baan usoo dhaweynaa waa mid wanaagsan baan leenahay madaxweynuhuna xaq buu leeyahay inuu term labaad uu ku tartamo xisbiga dhexdiisa iyo dalkaba laftirkeedaba isna xaq buu leeyahay taas waxa la leeyahay cid ka duudsiyaysa isagana u dhiisana ma jirto waxa qura anaga aan qoonsanay oo shirkaas oo ah laba shay un baan anigu aan qoonsaday kow lacag xad dhaaf oo ku baxday oo lacagta ummadda ah ma lacag ay kulmiis ka soo ururiyeen sida xisbiyada oo kaleeto iyo taageerayaasha ka soo ururiyeen laba shirkaas oo beela lagu qaybiyay oo qabyaalad dib loogu celiyay waxaad moodaa inaan ka gudubnay xaggii qabyaaladda ee Soomaaliland ka gudubtay waana sababta aan u sameysana saddex xisbi laakiin kulmiye wuxuu dib noogu celiyay qabyaaladda oo ergooyinkii qabyaalad ahaan bay ku imanayeen laakiin jabal hadda eegto de kulliba qabyaaladdu xisbiyada kale kama badna markaad eegto kulliba wali way sii jirtaa anagu kuma qaybino ergooyin gobolaan ku qaybinaa markaan ergooyinka aan qaybinayno laakiin qabyaaladda iyagu cadaysteenba baasha xataa waaba la yara asturaayo haddaad madax tahay waxba xaajada maartay Soomaaliland wali waxaynu ku haynaa in xisbi walba ninka gudoomiyaha iyo musharaxiisa uu leeyahay waa reerkaas ale wali uma bislaan dadku inay ma qabyaaladu way jirtaa waa mid jirta inaad oo taab tafirmayno Soomaalida oo dhan bay ku beeran tahay laakiin in dawladdu hirgeliso dawladdu dhameeyay dalka xisbigeedii inay ku bees garayso waliba oo ay ka dhigto bal iyagoo imika xaajada imika oo kale taadiga aan ku dhiibay anigu haddaan iyaga ahaan lahaa hugan yara saari lahayo xataa waxaan oran lahaa gobolkaas inta la siiyay gobolkan inta la siiyay inta gobolkaas isku qaybin lahayn laakiin baashiyo qayaxan inta soo istaagay beesha hebelaayo inta la siiyay beesha hebelaayo inta la siiyay hadda waa nimankii dhamaay dalka madaxda ka ahaa ee la doonayay in qabyaaladii dadka ka kaxeeyaan dimuqraadiyadii geeyaan taasana aad yaradii taasana waxa aan wanaagsan waa gartay waa xisbiga kulmiye waan arki doonaa iyadoo waqti baa ka haray intay musharaxiintii waxa soo baxlaan gobolada dhinaca bariga Soomaaliland hadaynu nimaadno waxa ka jira dhul muran ka jiro oo Puntland hadiyo jeerale ay iyo Somaliland ku murmaan gobolada Sool iyo Buuhoodle iyo Sanaag bari shalayna waxa tagay magaalada Buuhoodle Salabaan Xagdatuusi wasiirka caafimaadka sidee u aragtay adigu arinta gobolada bariga murankooda iyo haddii saad adigu madaxnimada ku soo baxdaba maxaa kaaga qorshaysan sidee loo dhili karayso ama loo macaamisho annaga waxa noogu qorshaysan baan ku sheegaya gobolada bariga ee Soomaaliland waxa weeyaan runtii way ku hongoobeen saami qaybsigii beelaha Soomaaliland way isu yimaadeen safarka xagla toosiyay wasiirkana waa soo dhaweynaa waa safar wanaagsan xaq buu leeyahay deegaankiisii inuu tago oo dadkiisu soo arko qof walba xaq buu leeyahay taasi anigu waxaan u arkaa horta muranka la sheegay ee beel ku bees garaysan weyn ognahay oo Soomaalidu beelo weeyaan meel walba way degtaa oo imika beelaha iyaga kamid ah degta Ethiopia beel reer Puntland diga kamid ah Ethiopia maxay u sheegan waayay isirnimo kuma shaqeyso waxa ku shaqeysaa wixii Soomaalidu deegaanada sida ay ahaayeen lagaga tagay barigii horeeto ayuun bay ku shaqeysaa taasi oo taa muranka halkaas saasan ka leeyahay dhowr jeer hore waan uga hadlay laakiin waxaan leeyahay beelaha barigu way ku hongoobeen Somaliland waxaan doonaynaa inaan ka dhigno meel ay dadku oo dhan laakiin madaxweynuhu Google buu dhigay Jamaal markii uu meesha qabsaday Google buu dhigay rag badan oo kamid ahaa dadkii mucaaradka oo Salmaan Xagla Toosiyaa tagay buu hadda ku jireen waa kabnadkiisa wasiiradiisa kamid noqdeen goorta dagaal dhacay markiiba Google bay dawladdu dhigtay mana dadaal yaraysan taas ma la oran karin way may dadaalkii anu waxaan rumaysanahay hadda inaad af meel ka hadashido tiraahdo waan Google baan dhigay iyo inaad ficil action samaysaa waa laba kala jaal Somaliland marka tusaale ku siiyo 2% baa la bariga Somaliland ayaa lagu horumarinay dalka intiisa lagu soo baxay loo gooyo 2% budgetka loogu daray dagaal baa bilaabay Allahu naxariisto anu waxaan u arkaa horta 2% kaado bariga loogu tala galay laguma horumarin bariga sababtoo ah lacag far badan weey hadii loogu tala galaa oo la gelin lahaa bariga dadka bariga wax dhibaatay ba meesha rushadi kama yimaadeen oo dadka waxa lagu sameeyay lahaa iskuulo dadka waxa lagu sameeyay lahaa wax barasho biyo waa waxyaalaha asaasiga ee dadku ay u baahan yihiin baa maaha oo mar inay noqdaan wax iska ad hoc ah saama qaybsiga beelaha ee Soomaaliland lagu tala gashay dawlad aragtay imka beesheeda dhaxas isku taxday runtii waana qalad weeyaan
maaha inaad tiraahdo gacantan idin haadinaya kuraasidina waxa isku tahay beeshii dhexe yaa wax shaqeynaya maaha dadka in runa loogu tagaa wanaagsan in dadkaasi si wanaagsan looga qayb geliyo ayaa wanaagsan oo aan waxba la siin la yiraahdo waxbaynu wada leenahay soo fadhiista miiska oo aan qaybsana maaha in ana inta ku siiyay maaha ilaa waxa way kala sharaf runta marka la hebel ana inta ku siiyay iyo marka la roobash wana wada leenahay kaale oo aan wada fadhiisan oo wixii aad xaq u leedahay adiguna qaadana aan kala qaybsan sidii bariga burcal la isugu yimid oo kale to saasa ay ku wanaagsan tahay baan anagu arkaa taana dawladda kaliya ku dhalay lameeyna Soomaaliland waxa weeye waan ka gaabinaynaa taasi aad baan uga gaabinay taana insha Allah waxa waxyaalahan insha Allah inaan anagu wax ka qabano insha Allah hadii ilaahay waqtigeedana gaarsiiyo waa gartay ugu dambeyntii barnaamijkeenu gabagaba ku dhow dadka reer Soomaaliland dibadda jooga danaynaya doorashada soo socota xisbigiina aad u danaynaya iyaguna ama taageerayaashiinaba u badan maxaad u soo jeedin lahayd wallahi waxaan u soo jeedinayaa horta Soomaaliland dimuqraadiyad ba ku soo caanamaashay mana jeclin qabyaalad dib loogu noqdo qabyaaladda wax ku meeraysta qolooyinka meel gaari waayay ee doonaya tolaaya reer hebelay iyo reer hebel markoodii iyo waxyaalo noocaas ku meeraysta ayaa inta badan qabyaaladda isticmaala waxaan leenahay waxa la soo gaaray xilligii Soomaaliland jiil cusub ay ma lahaayeen oo siyaasadda waqtigooda la siin lahaa hadaad eegtid imika wadamadan geeska Afrika badankooda laftirkooda generation change baa ka dhacay oo waxyaalo siyaasaddu way isbedeshay Soomaaliland waa meesha qolay taaganayeen wali aan isbedelin xamar ba xataa isbedeshay oo Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif iyo dinama siyaasadda ku cusub bay haayeen Kenya isbedeshay oo jiil cusub baa haysta kiilka shanaad bay isbedelay Puntland baa isbedeshay Soomaaliland wali waxay la taagan tahay wali ilaa ku 60 ka inoo hogaaminayaan anigu wali garan maayo waxa u baahan inaan xilligii la isbedeli lahaa ayaa la gaaray ay Soomaaliland ay ma lahayn generation cusub wada hadalladii ugu dambeyn Soomaaliland iyo Soomaaliya ee muddo socday ilaa 4 jeer la isugu tagay xisbi ahaan idinku marna waa ka qayb gasheen oo gudoomiyeen ugu tagay markii dambena waa dhalisheen ma umaleynaysan inay mar dhalayaan oo Soomaaliland arrimaheedii ay aqoonsiga ay dib u soo noqotay halkan ka dayday inay u dhaamayso siyaasadda la muuqda xisbi ahaan hadda tiinadu xisbiga horta niyo anaga siyaasad anaga wada hadalladaas awrkaygu mana lagu kacsaday markii hore ay dawladdu baqanaysay dadka ka baqanaysay ay xisbiyadu meerto ka haysatay maalintii dambana xisbiyadu bay iska reebtay taal timir baa laf baa ku jirto oo anagu kaliya ma ahay ummadii oo dhan baa yaabto tiri war maxaa markii hore xisbiyada loo kaxaysanayay markii dambe la isaga reebay oo shaki bay gelisay wada hadalladaasna waxay noqdeen wada hadallo sii soco iyo soo soco oo noqday oo runtii wixii lagu heshiiyay ee laga wada hadlay aan meel la gaarsiin intaasoo shir baa dhacay intaasoo qodoba la kala seexday haddana qodobada waa laga baxay marka anigu uma arko wada hadallo midho dhal ah noqon karaya inay yihiin haddii qodobadii hore ee lagu heshiiyey ay weli iyaga laftirkoodii ay maartay muran ku jiro ama aan loo sii horumarin dawladdana waxaan ka filayay inaan sii socon ku jirto maahay oo dadka waasho maahay inay istaajiso ay tiraahdo waa balkaadii warweynigii Turkiga ka tagnay waxaasin ku soo heshiinay maxaa dhacay maxaa looga baxay ay ahayd dadka la weydiisay laakiin imka dadkii waxaan moodaa inay ka qanceen wada hadalladii oo wax weyn aan laga filayn labada dhinacba dhinaca Soomaaliya dhinaca Soomaaliland ba labada dhinacba inaan wax badan laga filanay meel ay ku dambeyn doonaan garan maayo wax imka wada hadal ahayna ma wana arag kaasi wuxuu ahaa Jamaal Ali Xuseen musharaxa madaxtinimo ee xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee u tartami doona madaxtinimada Soomaaliland insha Allah ta'ala sanadkan soo socda barnaamijkaas oo aan qoraysiga ka qaaday magaalada London TV-ga Somsad waxaan soo diyaariyay anigoo Axmed Awil Ismaaciil Axmed London film qaadidii iyo duubistii Maxamed Cumar Sheekh Aadan iyo waliba caawimadii Boocame Jamaal Ali Xuseen iyo madax barnaamijyada oo nala jooga Mahad Warsame Ali Jamaal Ali Xuseen sharaxaad oo maashantahay good luck baan ku leeyahay